सबसे नंबर ऊपर पे हूँ और हाईएस्ट मैचेस जीतने का नाम मेरा नाम ऊपर हो या फिर पॉइंट टेबल में मेरा नाम ऊपर हो, तो कौन सी टीम रहेगी वो थोड़ा देर बाद मालूम होगा। मगर चलिए मैच की तरफ, क्या लगता है आपको समरेश दा, आप इस मैच के बारे में बताएंगे? একদমই ম্যাচের কথা যদি আমরা শুরুতেই বলি, তুমি দেখো এখানে অভিজিৎ বেড়া এবং ফারদিন কাজী দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, তারা শুরু করতে এসেছেন এমআরএ ঝাড়গ্রাম দলের হয়ে। এবং এই টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত ওপেনিং পার্টনারশিপের সব থেকে বেশি রান তাদের নামে লেখা আছে, 71 রান তোমার স্মরণে থাকবে গতকাল। ফারদিন কাজী, অভিজিৎ বেড়া, ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন, দুজনের বোঝাপড়াটা ভারী সুন্দর এবং অতি দ্রুততার সঙ্গে এই টুর্নামেন্টের শুরু থেকে বোঝাপড়াটা বানিয়েছে তারা দুর্দান্তভাবে। बिल्कुल अच्छा अच्छा शुरुआत दिया था, अच्छी साझेदारी बनाई है, दोनों के बीच एक अच्छी तालमेल देखने मिली है। और इन दोनों की सबसे खास बात ये रहेगी समझदा कि ये दोनों सिंगल्स डबल्स यानी ग्राउंड कवर करके खेलना, ग्राउंड शॉट्स खेलना, स्ट्राइक को रोटेट करना, वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप स्ट्राइक रोटेट कितना करते हैं, वो चीज़ दिखी है इन दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों के बीच। একদমই শুরুর দিকে এই জিনিসগুলো খুব প্রয়োজনীয় তোমার জন্য। স্ট্রাইক রোটেট করছো, নিজের শটের উপরে তুমি কতটা ভরসা করছো সেই জিনিসগুলো খুব ম্যাটার করবে। কিন্তু এর আগে এই মঞ্চ তোমাদেরকে সফলতা দিয়েছে, বোঝাপড়া তোমাদের ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, নতুন করে আরও একবার সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমরা বলে থাকি রাজা, হার দিন ফারদিন, আজকের দিনটা কি ফারদিনের জন্য যাবে, একটা ভালো স্টার্ট দিতে পারবেন, যোগ্য সঙ্গত দেবেন অভিজিৎ। বিশ্বজিৎ ঠাকুর অন্যদিকে বল হাতে প্রথম ওভারের জন্য, কিভাবে তিনি শুরু করবেন? গত ম্যাচে একটা দিক থেকে বিশ্বজিৎ ঠাকুর, অন্য দিক থেকে বিজয় পাউলে দুর্দান্ত বল করে গেছেন। चलिए सवाल आ जाएगा आपके लिए, आप सबके लिए सवाल आया, पावर प्ले में कितना रन बनेगा, कितना विकेट बनेगा। मगर हमारे साथ जो साथी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर हैं समरेश जाना जी, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि पावर प्ले में कितना रन देख रहे हैं आप? বড় মুশকিলে ফেলে দিলে তুমি, ম্যাচ স্টার্টই হয়নি এখনো, কিন্তু উত্তর না দিলে আবার তুমি নাছোড় বান্দা। বলতে বলতে একটা প্রথম বল ওয়াইড, অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রান, উত্তর না দিলে মুশকিল। রাজা ছাড়ছে না কমেন্ট্রি বক্সে, প্রেডিকশন নেবে। বল ফার্স্ট বলটা পিচ আপ হওয়ার আগে একটু এগোনো ভালো নয় কি? আর দুটো তিনটে क्विक বল क्विक क्विक आंसर देना पड़ेगा आपको, मैंने पहले ही कहा था कि आंसर देना पड़ेगा। पावर प्ले में कितना रन? উইদিন 20 মধ্যে থাকবে। चलिए 20 के अंदर रहेगा। पहला बॉल तो वाइड आई थी, दूसरी बॉल पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया। चलिए 20 का प्रेडिक्शन आ चुका, विकेट का प्रेडिक्शन मैं पूछ लेता हूँ, विकेट भी कितने आएंगे या नहीं? তুমি মার খাওয়াবে আমাকে, দুই দলের যারা সমর্থক আছেন, টিমের ওনার রয়েছে, আমি কার হয়ে বলবো, কার জন্য প্রেডিকশন করব, খুব মুশকিল করে দিলে। উইকেট পতন মনে হচ্ছে নাও হতে পারে। और मुझे लग रहा है ना हो जाएगा विकेट, एक विकेट जाएगी, वो 20+ रन बनेंगे, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। बाकी आप सीनियर हो, आप सही तरीके से पढ़ पाओगे पिच को। প্রেডিকশনে সিনিয়র তুমি রাজা, প্রেডিকশনে আমরা সিনিয়র কেউই নয়। তোমার প্রেডিকশনটাই বারবার সফল হয়, প্রেডিকশন মাস্টার তোমাকে কমেন্ট্রি বক্সে বলা হয়। আপনারাও প্রেডিকশন করুন আমাদের কমেন্ট বক্সে লাইভে, কি হতে পারে পাওয়ার প্লে প্রথম দুটো ওভার থেকে। बिल्कुल मजा आएगा, ये 2 ओवर देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन ऑन है और गेम ऑन है। दोनों टीम, कोई हारना चाहेगी नहीं, कोई जीतने देगा नहीं। अंतिम क्षणों तक लड़ाई आप सबको देखने मिलेगी, कौन सा टीम जीतेगी, किसकी होगी हार। और इस मैच में देखने मिलेगा सबसे ज्यादा तकरार, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, विश्वजीत ठाकुर सिंगल, ये आंखों ही आंखों में चुरा लेते, मगर डायरेक्ट हिट होती ना तो जितनी तेजी के साथ आप रन लेने के लिए आए थे, उतनी तेजी के साथ आपको डगआउट में जाना पड़ सकता था। একদমই রাজা, এই জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে। আমরা বরাবরই বলি শুরুর দিকে বোঝাপড়াটা খুব জরুরি। দেখো এখানে কথা বলে নিলেন দুই ব্যাটার। और यही खासियत है इन दोनों के बीच की। और जैसे अब सिंगल रोटेट करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, उतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है फील्डर्स को, गेंदबाज को। नए गेंदबाज, नए बल्लेबाज जब स्ट्राइक पे आते हैं, उनके सामने गेंदबाजी करना, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मैदान पे मौजूद है। कहा था विकेट आएगी, आ गई है फरदीन काजी का विकेट। विश्वजीत ठाकुर बेस्ट वर्सेस बेस्ट, परफेक्ट जेन्युइन ऑलराउंडर है ये। একদমই তোমার প্রেডিকশন সফল, তার জন্য হয়তো একটা ক্যাডবেরি তোমার প্রাপ্য। সেটা কমেন্ট্রি বক্স থেকে যখন আমরা ফিরবো তোমার জন্য ক্যাডবেরি থাকবে, আমার পক্ষ থেকে নয়, সেটা ক্যাপ্টেন সুমন্তদার পক্ষ থেকে তোমার জন্য থাকবে। কারণ কমেন্ট্রি বক্সের বাইরে বসে সুমন্তদা খুব উপভোগ করছেন। তো বিশেষ করে তোমার প্রেডিকশনটা এবং উইকেটটা চলে এসছে, বাকি 20+ তুমি বলেছো, সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য দুটো ক্যাডবেরি থাকবে। चले कैडबरी का इंतजार है। আর যদি না হয় তাহলে সুমন্তদার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটা ক্যাডবেরি থাকবে।
রানের জন্য 20-র মধ্যে, আর 20+ হলে 20+ হলে তুমি ডিভিডেন্ডটা পাবে না, তুমি উইকেটে ডিভিডেন্ডটা পাবে, উইকেটের জন্য ক্যাডবেরি পাবে। स्क्रीन पे देखिए आप, स्क्रीन पे देखा आपने वीके सिंह, होनहार खिलाड़ी, कई सालों से टेनिस क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बातचीत हो रही है विजय पावले और विश्वजीत ठाकुर के बीच की, किस तरीके से यहाँ रणनीति बनानी पड़ेगी। पासवान साहब आए हैं, अब देखिए जैसे पासवान साहब आए हैं, उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है डीप मिड विकेट, वहाँ फील्डर लगा दिया गया है। একদমই রাজ পাসওয়ান তার স্ট্রং জোন এবং হার্ট অফ দ্য টিম তুমি বলতে পারো এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে। এবং সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটারদের তালিকায় দ্বিতীয় নম্বরে তার নামটা রয়েছে রাজ পাসওয়ান। টপে কার নাম রয়েছে? পিকু পাল। প্রথম নামটা অবশ্যই পিকু পালের, দ্বিতীয় নামটা রাজ পাসওয়ান। चले सिंगल आसानी के साथ मिलेगा। और राज पासवान की खासियत ये है सोमरजदा की, कल देखा था मैच में, वो अंतिम क्षणों तक इंतजार करते हैं, अंतिम समय तक वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, बीच मैदान में वैसे गेंदबाज को टारगेट करते हैं जिसके खिलाफ वो खेलना पसंद कर रहे हो। একজন অভিজ্ঞ ব্যাটারের এটাই সবথেকে বড় পরিচয়, একটু লুজ বলের জন্য একটু দেখে নিতে হবে, তোমাকে ওয়েট করতে হবে, প্রত্যেকটা বলে অ্যাটাকে তুমি যেতে পারো না, সে এবিলিটিটা রাজ পাসওয়ানের মধ্যে আছে। শুধু নয়, গত ম্যাচগুলোতে বারবার প্রমাণ করেছেন, এই কারণেই তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটারের জায়গায় রয়েছেন। বিশ্বজিৎ ঠাকুর। थोड़ा सा शायद फंबल हुआ होगा। विश्वजीत ठाकुर, इनका भी नाम टेनिस क्रिकेट में ऑलराउंडर की सूची में सबसे ऊपर ही आता है, ऊपरी क्रम पे आता है इनका नाम। जिस तरीके से उन्होंने कई बार फिनिश करना पसंद करते हैं सोमरजदा, ये अंतिम समय में फिनिश करते हैं। একদমই একটা সময় ছিল আমরা বলতাম, আসছি সে কথায়, ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটারদের মধ্যে সবথেকে জোরে গতির বোলার বিশ্বজিৎ ঠাকুর, দ্রুত গতির বোলার। এবং সময়টা বদলেছে, গতির সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বৈচিত্র্যে একটু পরিবর্তন আনতে হবে, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জানান দিচ্ছেন, এই কথা যখন বলছি। আরও একটা রান। चलिए पहला ओवर समाप्त हुआ, कुल स्कोर 7 रन, विकेट के खाते में 1 है। पहला ओवर अगर देखा जाए तो फिर विजय पावले के कप्तानी में अभी तक ये पहला बैटल उन्होंने जीता है, अब दूसरा बैटल के लिए तैयार होंगे। देखिए हर ओवर एक बैटल है, अगर 8 ओवर का मुकाबला है, शॉर्ट फॉर्मेट माना जाता है, तो हर ओवर को आपको बैटल के तौर पे लेना पड़ेगा। एक छोटी छोटी साझेदारियाँ होती है, छोटे छोटे गुच्छों में विकेट आती है, फिर या फिर रन बॉल कोई खेल रहा है, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कप्तान के नाते। একদমই পুরো ম্যাচটাকে একটা বন্ধনীতে তুমি আটকে দিলে হবে না, 8 ওভার তোমাকে পাট পাট করে ভাবতে হবে কোন ব্যাটারের জন্য কোন বোলারকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে, কোন ব্যাটারের সামনে কোন বোলারকে তুমি এগিয়ে দেবে। এই রণনীতিগুলো ক্যাপ্টেনের উপর একটা বাড়তি চাপ থাকে, এবং বিজয় পাওলে একজন অভিজ্ঞ শুধু ক্রিকেটার নয়, অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন, তিনি ভালো করে জানেন এবং নিজেকে নিয়ে চলে এলেন জেভিয়ার ব্রাদার্সেন থেকে দ্বিতীয় ওভারে বল করবেন বিজয় পাওলে ক্যাপ্টেন। सही समय पे लाए हैं उन्होंने, सही समय पे आए हैं। और देखिए विकेट गिरा कोई परवाह है नहीं, मगर इस बल्लेबाज का रवैया वहीं रहेगा, स्टैंड एंड डिलीवर। स्वागत है आपका छक्के के साथ इस ओवर में। এই ছয়টা একটু চিন্তায় ফেলে দিল আমাকে রাজা, কারণ একটা ক্যাডবেরিও আমার জন্য কি আসবে, নাও আসতে পারে, দুটোই তোমার দিকে যেতে পারে। প্রেডিকশন মাস্টার বলা হয় তোমাকে, সেদিকেই তুমি এগোচ্ছ। चलिए पहला बॉल पे तो ओवर बाउंड्री आ चुकी है, अब दूसरे की तलाश होगी। सेंसिबल क्रिकेट है ये, ऐसा लग रहा है ये वो क्या कहते हैं, थोड़ा मरहम लगा रहे हैं, कभी घाव कर रहे हैं। पहला बॉल पे जैसे लगाया था छक्का कि दूसरे बॉल के लिए आएंगे, मगर इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आराम से खेलने का है और इस पिच पे रहना है। और इस पिच पे देखा हमने समझा कि अंतिम समय तक अगर आप अपना समय देते हैं तो काफ़ी सारे रन मौजूद हैं। একদমই অভিজিতের মধ্যে এই গুণটা আছে, একটা বড় শট খেললেন, তারপরে একটা সিঙ্গেল, নিজেকে থিতু শুধু করছেন না, দলকে একটা ভালো জায়গায় রাখার চেষ্টা করছেন। পাসওয়ান সফট হ্যান্ডে একটা রান পাবেন। पासवान का रोल ही यही रहेगा, एंकर का रोल अदा करेंगे। 15 पे पहुंच चुके हैं, 3 गेंदें बची हुई है। वो प्रेडिक्शन किया था, काफ़ी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, काफ़ी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आप देखेंगे किसका प्रेडिक्शन सही होगा।
एक और रन। अब यहाँ से 2 गेंदें बचेगी, 20 के अंदर या फिर पार हो जाएगा। একটা ক্যাডবেরি তোমার জন্য যাবে নাকি দুটো তুমি পাবে, প্রশ্নটা এটাই। সুমন্তদার কত টাকা খরচ হবে? মাস্টার মশাই, মাসের মাঝখানে একটু কষ্ট হবে, পেমেন্টটা 1 তারিখে হয়। আমাদের জন্য কোনো অসুবিধা হবে না, নিশ্চয়ই আসবে ক্যাডবেরি। चलिए 17 पे 1 और 17 यानी खतरा होता है। आखिरी बॉल रहेगी इस ओवर की। पहला बॉल पे और बाउंड्री आ चुका था, उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे सिंगल डबल ही खेलना, और सिंगल्स लेके अगर आप जाते हैं तो भी वो बड़ा ओवर हो सकता है, क्योंकि पहले बॉल पे 6, 5 पे 5 सिंगल या 4 सिंगल भी आ गई, 2-10 रन वाला ओवर आएगा। चलिए सोमरेश दा, आपके लिए भी आ गया है एक कैडबेरी। এটা খুশি হওয়ার কথা নয়, ক্যাডবেরি তুমি খাবে, অন্যদিকে খুশি হবেন না এমআরএ ঝাড়গ্রাম। রাতুলদা ভোলাদা পরে কিছু সময় অন্তত আমাদের ডেকে বকুনি দিতে পারে। তোমরা প্রেডিকশন করছো আমাদের কিছু ভালো হলো না, 25-30 রান হওয়া দরকার ছিল। বকুনিও আমরা খাবো, ক্যাডবেরিও আমরা খাবো। 1:1 হয়ে গেল। দুটো ক্যাডবেরি সুমন্তদা যাচ্ছে এটা নিশ্চিত, তবে একটা ঘরে যাচ্ছে না, দুটো ঘরে যাবে। चल 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर पे 18 पे 1, 2 ओवर जिस तरह पहला ओवर शुरुआत हुआ था, उसके बाद पहली बॉल पे ही ओवर बाउंड्री आई थी। और यही कप्तान की निशानी है, अगर पहला बॉल पे ओवर बाउंड्री आ गया, जिस तरीके से आपने सारे गेंद अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। अब देखिए विकेट आ चुका था, विकेट टेकिंग एबिलिटीज के पास है, तो फिर से एक बार अपना स्पेल का आखिरी ओवर भी करवा रही हैं, यानी तीसरा ओवर लगातार, अपना दूसरा और टीम का तीसरा ही है। আরো একটা রান আসবে। তৃতীয় ওভারের খেলা শুরু হয়েছে। যেটা আমরা বলছিলাম, বিশ্বজিৎ ঠাকুর, বিজয় পাউলে দুই স্ট্রাইক বোলার। তারা চেষ্টা করবেন কন্টিনিউ বল করার, কারণ উইকেটটা তোমাকে তুলতে হবে। ফারদিন কাজী তার উইকেটে এসছে। ভালো পার্টনারশিপ অভিজিৎ বেড়া, রাজ পাসওয়ান। বিশেষ করে অভিজিতের কথা বলবো আমি, রাজা পরিপক্কতার পরিচয় দিচ্ছেন, দলের জন্য দুর্দান্ত রোল প্লে করছেন। जैसे चौथा ओवर आएगा ना, यानी आधी इनिंग्स खत्म होगी, तब फिर एक प्रिडिक्शन आप सबसे लिया जाएगा। पासवान अपने आप को ना थोड़ा सा वो गर्म कर रहे हैं, वो तवा में पक रहे हैं, और तवा में जितना पकता है उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो रोटी फूलती भी है। और पासवान का भी वही खेल है, थोड़ा इंतजार करते हैं, अंतिम समय में ऐसे वार करते हैं मानो सीधा बुलेट ट्रेन चल रहा हो। अभी लोकल ट्रेन है, आराम आराम से वो स्टेशन को पार कर रहे हैं, जैसे ही भागलपुर क्रॉस करेंगे वो सीधा पहुंच जाएंगे दिल्ली। আসলে অনেক স্বপ্নের সফরে রাজ পাসওয়ান পাড়ি দিয়েছেন, ভালো করেই জানেন স্বপ্নের সফরে পাড়ি দিতে হলে কিভাবে তোমাকে শুরু করতে হবে, মাঝখানে কিভাবে থাকতে হবে, শেষটা কিভাবে করতে হবে। এই টুর্নামেন্টেও ডব্লিউটিসিএলেও এখনো পর্যন্ত তার রোল যথেষ্ট ভালো। অভিজ্ঞ ব্যাটার, এবং সবথেকে বড় গুণ দেখো, খুব ক্যাজুয়াল পোলাইট থাকে, হাসি মুখে থাকে সব সময়, সেটা মাঠের মধ্যে হোক কিংবা মাঠের বাইরে। पीछे फील्डर सकलेन, क्राइसिस मैन, इसका नाम क्राइसिस मैन पड़ चुका है, सुमंत बैनर्जी के द्वारा दिया गया नाम। একদমই, তুমি বলতেই পারো ক্রাইসিসের সময়ে দলের প্রয়োজনে সবসময় শাকলিন ব্যাট হাতে তো নিজেকে প্রমাণ করেছেন, এখন বল হাতে করছেন। আরও একবার গালি অঞ্চলের দিকে একটা রান দ্রুততার সঙ্গে কিছুটা মিসফিল্ড হলো। দ্বিতীয় রান কি আসবে? না, এই ঝুঁকিটা নিতে চাইবেন না রাজ পাসওয়ান। एक अच्छा खासा स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं, और सागर अली भी सोच रहे हैं कितना स्कोर बनेगा। उनके बल्ले से रन आए हैं, और इस मैदान पे अलग अलग परिस्थितियों में रन बनाए हैं, जब जब उसे मौका मिला है, जब जब टीम ने उस पर विश्वास दिखाया, वो रन बना के गए हैं। একদমই, সাগর আলীও তার কথা অবশ্যই বলতে হবে, প্রথম ম্যাচ থেকেই দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন।
সাকলিন সাগর আলী অনবদ্য একটা যুগলবন্দি। আর এই কথা যখন বলছি রাজা, আরও একটা রান হয়ে গেল। 3 ওভারের খেলা শেষ। আপনার 324 ফর 1। 3 ওভার শেষে 24, 1 উইকেটে এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ এমআরএ ঝাড়গ্রাম। देखिए टेम्पलेट सेट है एक इस टीम को, अगर आप ध्यान से देखेंगे टेम्पलेट सेट कर रहे हैं विश्वजीत ठाकुर जो इस टीम के मेन गेंदबाज हैं, उनको इस्तेमाल अगर आप पहले कर लिए 2 ओवर खत्म कर लिए उनका, फिर 1 ओवर आपने विजय पावले का खत्म कर दिया, यानी 1 ओवर उनका बचेगा। अब जो बचे यहाँ से 5 ओवर, फिर वहाँ 1 या 2 गेंदबाज या फिर 1 या 2 ओवर को ऐसे टारगेट करेंगे जहाँ पे रन गति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छा प्लान है ये। একদমই দুর্দান্ত প্ল্যান। প্রীতম মার্জিতকে আনা হয়েছে, বিজয় পাউলের একটা ওভার রেখে দেওয়া হলো। পরবর্তী সময়ে যদি কোনো ক্রাইসিস আসে, যদি খুব খারাপ অবস্থা হয়, তখন তুমি বিজয় পাউলকে ব্যবহার করতে পারো। আর একটা দিক থেকে বিশ্বজিৎ ঠাকুর 2 ওভার বল করে নিলেন। যদি এখানে আরও একটা উইকেট পেয়ে যেতে পারতেন, চাপ সৃষ্টি হতো ব্যাটিং সাইডের উপরে, অর্থাৎ এমআরএ ঝাড়গ্রামের উপরে। সেই চেষ্টাটাও হলো, কিন্তু সেই চেষ্টাটাতে সফল হতে পারেননি। কিন্তু চেষ্টা তোমাকে করতে হবে। যাই হোক, প্রীতম মার্জিত এই টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত সফলতম বোলার। सही कहा आपने, काफ़ी सक्सेसफुल रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। अभिजीत बेरा इसे खेलना पसंद करते हैं। अभिजीत बेरा ने कई बार इनके खिलाफ अच्छे शॉट्स लगाए हैं। इस बार भी कोशिश की जाएगी कि वो अच्छा खेले, मगर प्रीतम मर्जित एक उभरता हुआ सितारा, जिस तरीके से अपने आप को इन्होंने स्टेबल किया है टेनिस क्रिकेट में पिछले 1 या 2 सालों में। একদমই এই ডুয়েলটা দেখার জন্য আমরা মুখিয়ে থাকবো। অভিজিৎ বেরা পশ্চিম মেদিনীপুরের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা, অনেক লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ধরনের মঞ্চ, বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্যদিকে প্রীতম মার্জিত লেদার বলটা ক্রমাগত খেলে। 4টে উইকেট গতকালকের অনবদ্য পারফরম্যান্স। নতুন দিন, দুজনের কাছেই পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষাটাতে সফল হলেন প্রীতম মার্জিত। ডট বল, কোনো রান আসেনি। प्रीतम मर्जित इस पर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। फाइट का सर अंपायर द्वारा 25 पे पहुंच चुके हैं। इस ओवर के बाद आधी पारी खत्म हो जाएगी। आधी पारी के बाद फिर आप सबसे पूछा जाएगा। आप सबने कई ने सही सवाल था और उनका जवाब आप सबने सही दिया था, कई लोगों ने। अच्छी गेंदबाजी मर्जित साहब। सबसे मज़ा तब आता है ना जब वो लड़ाई 2 युवाओं के बीच में हो। अभिजीत बेरा ऑलरेडी युवा है, सामने मर्जित युवा है। ये दोनों अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं और इस स्टेबल में लड़ाई आपको इतने बड़े टूर्नामेंट में जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो प्लेटफॉर्म आपको WBTCL दे रहा है, JBA ब्रदर्स दे रहा है, वो काबिल तारीफ है। थैंक्स टू विजय अग्रवाल सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन जैसे युवाओं को दिया है। একদমই এখনো পর্যন্ত এই লড়াইতে সফল প্রীতম মার্জিত। পাসওয়ান স্লগ সুইপ খেলবেন, মন বানিয়ে নিয়েছিলেন, কিছুটা লেন্থটাকে টানলেন, পরাস্ত হয়েছেন। কোনো রান আসেনি গত বল থেকে। প্রীতম মার্জিত দুর্দান্ত একটা ওভার, এখনো পর্যন্ত দুর্দান্ত বল করছেন পাসওয়ান। एक और डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी मर्जित के द्वारा। जब जब कप्तान ने भरोसा जताया, सामने आया गेंदबाजी की, पूरी अच्छी तरीके से फंसाया है। सिंगल्स ही के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा पासवान साहब को। 4 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोर बना है 28 रन। अब ये 4 ओवर जो खत्म होते हैं समरेशदा में, उसके बाद जो आखिरी के 4 ओवर होते हैं वो 2 धारी तलवार होते हैं, यानी हाथी के दांत वो दिखाने कुछ और होते हैं, खाने कुछ और। पहले 4 ओवर में वो 26, 25, 18, मगर उसके बाद जो आखिरी के 4 ओवर होते हैं वहाँ 40 से 50 बन जाते हैं, आसानी के साथ बनते हैं, यानी 60+ स्कोर हमने कई बार देखा है। কানেক্টিং ফ্লাইট তুমি বলতে পারো। ইউএসএ যাবে তুমি, প্রথমে দুবাই যাবে, দুবাই থেকে আবার একটা ফ্লাইট চেঞ্জ করতে হবে তোমাকে। এটা একটা সফর ছিল দুবাই পর্যন্ত। সেখান থেকে পরের ফ্লাইটটা ইউএসএর জন্য তোমার কত দেরিতে আছে, কতটা সময় তুমি কাটাবে, কিভাবে সময় কাটাবে, সেটা অন্তত তোমাকে দেখতে হবে। এটা একটা ফেজ ছিল। এরপরে 2 ওভারকে তুমি একটা ফেজে পরিণত করতে পারো। খুব একটা খারাপ যায়নি, খুব ভালোও যায়নি এবারে ঝাড়গ্রামের জন্য। রাজ পাসওয়ান, অভিজিৎ বেরা 22 গজে রয়েছে। অতএব এই মুহূর্তে তুমি আশা করতেই পারো
তারা নিয়ন্ত্রণটা নেবেন ধীরে ধীরে। ये कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी। कप्तान ने देखा कि अभी दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, इन दोनों का विकेट कम से कम, इन दोनों में से किसी एक का विकेट अगर आ जाए ना तो जो सेट बैलेंस अभी दिख रहा, रन भले नहीं आए हो मगर जो सेट बल्लेबाज है आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है। तो कप्तान ने कहा कि मैं हूँ ना, मैं आऊँगा, मैं विकेट दिलाऊंगा। और कप्तान आए हैं, विकेट लेने के लिए आए हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी उसके पास है। विजय पावले एक्सपीरियंस मास्टर। একদমই বিজয় পাওলে, উইকেট নেওয়ার জন্য তুমি এসেছো, কিন্তু উইকেটটা যে তুমি সহজে পাবে মোটেও না। অভিজিৎ বেড়া পরিপক্কতার পরিচয় দিচ্ছেন, একাধিকবার বলবো সেন্সিবল ব্যাট করছেন, অযথা এলোমেলো শটে যাচ্ছেন না, ভালো করেই জানেন বিজয় পাউলের এই ওভারটা একটু দেখে শুনে খেলতে হবে, অ্যাটাকে যাওয়ার সময় রয়েছে, একটা দুটো ওভার বড় চলে এলে রানের গতিতে মাত্রা অটোমেটিক যোগ হয়ে যাবে। विकेट लेने आए हैं, विकेट लेकर जाएंगे। सामने कोई भी हो फर्क पड़ता नहीं है साहब, कप्तान मैदान में है, कप्तान सीना तान कर चलेगा। पासवान साहब को जाना पड़ेगा, काफी देर से मैदान के अंदर डटे हुए थे, सिंगल्स मगर टीम की नैया को पार लगा नहीं पाए हैं। सक्सेसफुल मिशन विजय पावले का। একদমই তোমার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, উইকেট তোলার জন্য এসছেন ক্যাপ্টেন, তুমি বলছিলে একটু আগে, এই কারণেই তোমাকে প্রেডিকশন মাস্টার বলা হয়। আগামী দিনে নিঃসন্দেহে তোমার প্রেডিকশনগুলো আরও সঠিক হবে, এখন খুব সঠিক হচ্ছে, তবে নিখুঁত হওয়ার জন্য কোনো শেষ বা সীমা নেই। রাজ পাসওয়ান ব্যর্থ মনোরথে, কিছুটা হতাশা তার চেহারায়, কারণ অনেকটা সময় তুমি উইকেটে থিতু হয়ে গেছিলে, দল বেশি কিছু তোমার কাছে আশা করছিল, যে সময়ে গিয়ারটা তোমাকে বদলাতে হতো, রান আনতে হতো, সেই সময়টাই তুমি আউট হয়ে ফেরত চলে এলে, কিছুই করার ছিল না। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা ছিল, রিপ্লেতে আমরা দেখব বিজয় পাওলে সরাসরি বল গিয়ে উইকেটে আঘাত লাগে, ক্লিন বোল্ড হয়ে ফেরত আসছেন পাসওয়ান। लोहा को जब आकार मिलता है ना, लोहा आग में तपना पसंद करता है। तो मैं शुरू से ही आप जैसे दिग्गजों के साथ कॉम बॉक्स को शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो सुमुत दा हो, सोमरेश दा हो या फिर रवि दा, इन लोगों के साथ अगर आप कॉम बॉक्स को शेयर कर रहे हैं तो फिर कई सारी चीज़ आप सीख जाते हैं। मगर बीच मैदान पे फिर से एक बार डिपेंडेबल कहा जाता है इसे, फिनिशर कहा जाता है इसे, इनका रोल काफ़ी अहम रहेगा विकास पंडित जी का। প্রেডিকশনটা তোমার কাছে আমরা সবাই শিখছি, সিনিয়র জুনিয়র কোনো ব্যাপার নয়। বিকাশ পণ্ডিতের কথা তুমি বললে, এসেই সাফল করে খেলেছেন, ফাইন লেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি, একটা রান দ্রুততার সঙ্গে, দ্বিতীয় রানের কল থাকবে না, একটাই রান বিকাশ পণ্ডিতের ব্যাট থেকে। विकास पंडित को यहाँ अपना रोल, अपना भली भांति मालूम है कि अभी भी इसके बाद 3 ओवर बचेंगे, तो 3 ओवर में वो कम से कम 2-3 बड़े शॉट्स तो लगाने पड़ेंगे अगर आप मैदान में खेलना चाहते हैं, फिर मैदान में इस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे आज पूरी दुनिया इसे देख रही है इस टूर्नामेंट को। নিশ্চয়ই রাজা সঠিক নির্ণয়, কিন্তু একটা দিক থেকে অভিজিৎ বেরা যেভাবে খেলে চলেছেন নিঃসন্দেহে ডাগ আউট খুশি হবে, ওয়েট করছেন, রান আনছেন, ডট খেলছেন না, সিঙ্গেল আনছেন প্রয়োজনে। বিকাশ পণ্ডিতের কথা তুমি একটু আগে বলছিলে, বিকাশ পণ্ডিত, লিটন বাড়ুই, খোকন হালদার, সৌরভ হালদার, এই চারজন ক্রিকেটারকে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে যখনই আমি মাঠে দেখি, কি দিন আসবে, কি করবে এরা নিজের দিনে, এটা ভাবনার বাইরে তোমার। बिल्कुल काफ़ी पसंद है विकास पंडित, कई बार बेस्ट विकेट कीपर का खिताब भी जीत चुके हैं, तो बड़े मंच पे सरपंच आपको बनना पड़ेगा, और इससे बड़ा मंच बंगाल में शायद ही कभी कभी मिलता हो। अच्छी तरीके से जान रहे कितना अहम ओवर है ये विजय पावले का। ये ओवर अगर निकल गई तो फिर आप प्रीतम मजीद का एक ओवर देख रहे हैं, 2 नए गेंदबाज का इंट्रोडक्शन होगा, फिर वहां वो जो 2 नए गेंदबाज आएंगे शायद उसी के लिए वेट कर रहे थे अभिजीत। একদমই সঠিক নির্ণয় তোমার। শাকলিনের একটা ওভার হতে পারে, তবে শাকলিনকে তুমি খুব সহজভাবে নিলে চলবে না, আমরা বারবার আলোচনা করছিলাম, ব্যাট হাতে সফল শাকলিন, বল হাতে সাম্প্রতিক গতিতে শাকলিন বারবার সফলতা পেয়েছে, ক্যাজুয়াল তুমি তাকে নিলে হবে না, কারণ নিজেকে প্রমাণ করেছে শাকলিন। তো এই ওভারটা কার হাতে তুলে দেবে? প্রীতম মার্জিত অ্যাটাকটা কি আরও চাপটা বাড়ানো হবে না শাকলিনকে आना হবে? अटैकिंग कप्तानी देखिए पूरी तरीके से अटैक करना चाह रहे हैं, ये विकेट आया था फिर विकेट के लिए खुद वो आ गए, और प्रीतम मर्जीत फिर आ चुके हैं। पिछला ओवर काफी अच्छा था, एक भी बाउंड्री नहीं आई है, पिछले 2 ओवर से एक बाउंड्री नहीं है समरेश। অর্থাৎ শেষ দুটো ওভারের জন্য চতুর্থ এবং পঞ্চম বোলারকে তুমি রাখলে প্রীতম মার্জিত। একটু আগেই রাজা তার কথা বলছিল, দুর্দান্ত একটা ওভার, প্রথম ওভারটা তার স্পেলের করে গেছেন,
কেন তাকে কন্টিনিউ করানো হবে না? বিজয় পাউলের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম রাজা, পুরোপুরিভাবে সব দিক থেকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছেন। काफी अटैकिंग कप्तान है, मैंने कई बार इनको देखा सामने से खेल, बातचीत नहीं करते मगर उनके रवैये से लगता है काफी अटैक करना पसंद करते हैं वो। कोशिश कर रहे हैं अभी भी, अगर देखें जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, विकी सिंह साथ ही साथ सकलेन। এই রানটা কিন্তু রাজা এখানে খুব মুশকিল হয়ে গেছিল। আসিফ চৌধুরী সম্ভবত ছিলেন, তার হাতে যদি বল চলে আসতো তাহলে কিন্তু একটা সরাসরি উইকেটে আঘাত আনার চেষ্টা থাকতো, রান আউটের একটা সম্ভাবনা ছিল। 34 ज्यादा स्कोर अभी तक तो बना नहीं है, अभी तक ठीक ठाक अपने हाथों में रखा है इस मैच को विजय पावले ने। एक और डॉट बॉल, गति देखिए इनकी। और इनसे अगर आप पूछिएगा प्रीतम अमरजीत से कि उसे क्या पसंद है, वो कहते हैं कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है बाउंसर, बाउंसर उसे सबसे ज्यादा पसंद है। একদমই লেদার বলটা নিয়মিত খেলে থাকেন এই ধরনের পিচ, যেখানে কন্টিনিউ লেদার বল খেলা হয়, তো সেই পিচের চরিত্র অনুযায়ী বাউন্সটা করছেন মাঝে মধ্যে। না, অভিজিৎ বেরা এখানে সফল হতে পারলেন না, শরীর থেকে কিছুটা দূরে বল রাখছেন, অফ স্টাম্পের বাইরে রাখছেন। তুমি লক্ষ্য করে দেখো রাজা, একটাও বল কিন্তু এলোমেলো বল করেনি প্রীতম মার্জিত। স্লটে, সামনের দিকে ওভার পিচ, হাফ ভলি, অনেকটা দূরে দূরে রাখছেন। एक अच्छी चीज़ है जब आप इतने बड़े बड़े गेंदबाजों के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, चाहे विश्वजीत ठाकुर हो, विजय पावले हो, सागर अली हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा परिपक्वता के साथ बनाना चाहते हैं। कुछ देर पहले मैं यही बातचीत कर रहा था कि जैसा आपका संग हो वैसा आपका भेस होगा। গত বলটাতেও একইভাবে দেখো, অফ স্টাম্পের বাইরে রাখলেন, অনেকটা দূরে রাখলেন, আবারও পরাস্ত হয়েছেন অভিজিৎ। অভিজিৎ কিন্তু অনেকটা সময় ক্রিজে কাটিয়েছেন, এবারে তাকে রান আনতে হবে, টাইমিং করতে হবে, এবিলিটি রয়েছে, নিজেকে বলতে হবে আমিও পারবো। প্রীতম মার্জিত, একটু আগেই তোমাকে বলছিলাম এবিলিটি রয়েছে, নিজেকে বলতে হবে আমিও পারবো, পারলেন। একটু দেরি হয়ে গেল, কয়েকটা বল একটু বিব্রত করেছে অভিজিৎকে, কিন্তু দুর্দান্ত একটা টাইমিং আমরা দেখলাম, শট দেখলাম মিড উইকেটের উপর দিয়ে, ওভার বাউন্ডারি, 6টি রান এলো শুধু নয়, ওভারের শেষ বল থেকে রানের গতিতে একটু মাত্রা যোগ হলো, কারণ ক্রমাগত চাপ তৈরি করছিল এই ওভারে প্রীতম মার্জিত। मगर देखिए इस ओवर से ज़्यादा रन आए नहीं है, फिर भी देखिए अपने आप में थोड़ा सा नाखुश देखें कि वो आखिरी बॉल शॉर्ट पिच डाली गई, और शॉर्ट पिच बॉल जब जब डाली गई अभिजीत बेरा के सामने वो पिटाई करने को तैयार रहते हैं। একটাই বল একটু ভুল করে ফেললে শর্ট পিচ, বাকি বলগুলো তুমি দেখো একেবারে অফ স্টাম্পের কিছুটা বাইরে, ফোর্থ স্ট্যাম্প, ফিফথ স্ট্যাম্প, সিক্স স্ট্যাম্প, সেই সব জায়গায় বল রেখেছেন। বাঁহাতি ব্যাটার অভিজিতের পক্ষে মুশকিল হয়েছে শট খেলতে, এবং একটাই লুজ বল করলে সেটা থেকে ওভার বাউন্ডারি এলো। 6 ওভারের খেলা শেষ, আপনার 640 ফর 2, 42 উইকেট হারিয়ে এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ হ্যালো এমআরএ ঝাড়গ্রাম দলের। সো আমরা পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুই ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করব টসে জয়েন করবেন এই ইনিংসটা শেষ হলেই। DJ11 এবং কলকাতা রাইডার্স আজকে দিনের শেষ मैच হবে, 5th मैच। DJ11 এবং কলকাতা রাইডার্স दोनों टीम का कप्तान इस इनिंग्स के बाद अब लोग आ जाएंगे टॉस के लिए। बिल्कुल इसके बाद आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, मगर आखिरी कुछ गेंदें ही बची हुई है। इसके बाद अगर देखेंगे आखिरी 11 गेंदें बची हुई है। दो नए गेंदबाज को इंट्रोडक्शन और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, क्राइसिस मैन मिस्टर शकलेन अख्तर। রাজা তোমাকে আমি বলেছিলাম শাকলিনকে তুমি খুব সহজভাবে নিলে হবে না, তুমি যদি ভাবছো ফোর্থ বোলার কিংবা ফিফথ বোলারের জন্য অপেক্ষা করবে, লাড্ডু সাজানো থাকবে তোমার জন্য, তুমি দুর্দান্তভাবে খাবে, একটু জল খাবে, লাড্ডু খাবে না, সেটা এখানে হচ্ছে না। बिल्कुल ऐसा कई बार इन्होंने प्रमाण किया है, ऑलराउंडर की सूची में इनका नाम ऊपरी क्रम पे आएगा, या फिर आप कहें कि आ चुका है। जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस की है पिछले कुछ सालों में,
सकलेन इज ए बैटर, सकलेन इज ए फील्डर, सकलेन इज ए ऑलराउंडर, आप ऑलराउंडर कह सकते हैं। কমপ্লিট প্যাকেজ তুমি বলতে পারো একজন আদর্শ ক্রিকেটারের যা হওয়া উচিত সেটা শাকলিনের মধ্যে সব গুণ রয়েছে, সর্বগুণ সম্পন্ন একজন ক্রিকেটার, এবং সেই গুণটা একবার নয় একাধিকবার দেখাচ্ছেন। ফোর্থ বোলার, ফিফথ বোলার অ্যাটাকে যাবে আশা করা হচ্ছিল, এই ওভারটাতে নিয়ন্ত্রণটা দেখো শাকলিনের। देखिए अपने आप में वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास जताया है। जैसे बीजीपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर आप जाते हैं वहाँ सकलेन अख्तर, अब कहाँ गए, कितनी दूर गई, पीछे फील्डर मौजूद है, पीछे फील्डर भाई साहब सेब है या फिर नहीं वो तो अलग चीज़ है, मगर एफर्ट के नंबर 100 में 100 हैं। একদমই রাজা, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে যে এফোর্টটা আমরা দেখলাম, আন্তর্জাতিক মানের এফোর্ট দেখলাম। এই জন্যই বারবার আমরা বলে থাকি ক্রিকেটে ব্যাটিং বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিং বিভাগটাও খুব খুব জরুরি। ডেডিকেশন দেখো এখানে, অনবদ্য এফোর্ট। সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। টেলিভিশন আম্পায়ার তার কাছে পাঠানো হয়েছে, অনফিল্ড আম্পায়ার রেফার করেছেন, বাউন্ডারিটা একবার চেক করছেন পা টাচ ছিল কিনা। ডিজে 11-এর ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। আমরা কলকাতা রাইডার্সের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করব, संजू कनौजिया प्लीज आप ज्वाइन कीजिए टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच संजू कनौजिया स्कीपर ऑफ कोलकाता राइडर्स, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए टॉस के लिए। সো রাজা আমরা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি, কি সিদ্ধান্ত আসবে? সেভ ছিল না ছিল না? बॉडी लैंग्वेज से देखा कि सेब ही है, चलिए सेब। सकलेन अख्तर फिर से एक बार तैयार है, विकास पंडित, अब यहाँ इनके पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं, वो खोने को कुछ नहीं, पाने को पूरा जहां पड़ा हुआ है। 7 गेंदें बची हुई है, 7 गेंदों में कम से कम 2 या 3 छक्के आ गए तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल कह सकते हैं आप। प्रयास तो कर रहे हैं मगर प्रयास में नाकाम है बल्लेबाज। गेंदबाजी सकलेन अख्तर, आखिरी ओवर कौन आएगा ये सवाल रहेगा, मगर आखिरी ओवर से पहले जो ओवर होता है ना सबसे क्रूशियल टाइम पे डालना होता है। सेकंड लास्ट ओवर इज द वेरी इंपॉर्टेंट। একদমই সেকেন্ড লাস্ট ওভার সবসময় ক্রুশিয়াল, এবং সেখানে সাকলিন নিজেকে আরও একবার প্রমাণ করে গেলেন, অনবদ্য বল করে গেলেন। 7 ওভারের খেলা শেষ, 43 ফর 2, 43 2 উইকেটে। রাজা প্রেডিকশন নেব আমি এবার তোমার, প্রেডিকশন করো 8 ওভার শেষে এই রানটা কোন জায়গায় পৌঁছবে। লক করব বল স্টার্ট হওয়ার आगे। चलिए आखिरी ओवर से पहले 55 से ज्यादा नहीं जाएगा स्कोर। সন্তুষ্টজনক উত্তর এটা নয়, এটা পিঠ বাঁচানো উত্তর। উত্তরটা যেভাবে তুমি দিলে বা প্রেডিকশনটা করলে এটা সব দিক ব্যালেন্স করে করলে। নাম্বারে যাব আমি, পারফেক্ট কত নাম্বার, কত রান হবে? 53 53 লক করলাম। चलिए 53 तक तो जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, और दोनों बल्लेबाज हैं, काबिलियत है, अब नए गेंदबाज का आगमन हो चुका है। पहला बॉल पे ही विकेट आया है। একদমই শেষ ওভার, প্রথম বল, সেখান থেকে উইকেট। শেষ ওভারের জন্য কাকে আনা হয়েছে রাজা? জ্যোতিকে আনা হয়েছে, জ্যোতি প্রকাশ বোর, বীরভূমের ছেলে। এবং গত কয়েকটা মরশুমে আমরা প্রায়শই দেখেছি বীরভূমের সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে
দুর্দান্ত বল করতে, সে কারণে তাকে টিমে সামিল করা হয়েছে। জ্যোতিপ্রকাশ এসেই উইকেটটা নিলেন লাস্ট ওভার, প্রথম বল উইকেट ज्योति नामे। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल गुड लेंथ पे हिट किया गया था। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सोनू दास, सोनू दास बस भेदना ही था, भेद दिया है। थर्ड मैन की दिशा में गई है गेंद 4 रनों के लिए। और सोमरेश दा के भाषा में अगर कहा जाए, ये शिल्पो बैटर है, नॉट शिल्पो, শিল্পী ব্যাটার। শিল্পী ব্যাটার। শিল্পী যেমন তার রং তুলি দিয়ে মনের কথা প্রকাশ করেন, সোনু দাস তেমনই ব্যাট হাতে 22 গজে তার রানের ছবিটা, ওয়াগন হুইলটা প্রকাশ করেন। এই কারণে আমরা বলে থাকি টেনিস ক্রিকেটের শিল্পী ব্যাটার সোনু দাস। এলেন, এসেই রিভার্স থার্ডম্যান অঞ্চল দিয়ে 4-4টি রান। चले पहला बॉल पे विकेट, दूसरी पे बाउंड्री आ चुकी है। फिर से एक बार प्रयास था उसी दिशा में खेलने का, मगर इस बार गेंदबाज थोड़ा सा और ज्यादा बाहर कर गए। জ্যোতিপ্রকাশ দুর্দান্ত কামব্যাক করলেন। বীরভূমের খেলোয়াড়টি, তরুণ তুর্কি খেলোয়াড়, আগামী দিনের বড় মঞ্চে তাকে আমরা একবার নয় বারবার দেখব, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে। বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের এবিলিটি তার মধ্যে রয়েছে, যে কারণে অকশন টেবিলে তাকে নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মেন্টর অফ দ্য টিম টিল্লু শর্মা এবং ওনার অফ দ্য টিম মিস্টার আনন্দ হাল্লালকা। 48-48 स्कोर हो चुका है। अब यहाँ से आखिरी 2 गेंद बची हुई है। ইনিংসের শেষ দুটো বল, ডে 2 4th ম্যাচ। ATS presents West Bengal Tennis Cricket League WBTCL, organized by JVA Brothers. অভিজিৎ বেড়া রানের জন্য বেরোবেন, সোনু দাস তিনি কি পৌঁছবেন না, আঙুলটা উঠে গেছে, রান আউট। চতুর্থ উইকেট। রাজা শেষ ওভারটা মোটেও ভালো গেল না এবারে ঝাড়গ্রামের জন্য। बिल्कुल जिस तरीके से बाउंड्री आ चुकी थी, सोनू दास प्रयास किए थे मगर सिंगल लेके फिर दूसरे एंड पे जाते हैं, सिंगल को पूरा नहीं कर पाते। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी धीमी देखी है इनकी। देखिए हेलो DJ11 कैप्टन प्लीज टॉस के लिए पहुंचे। करण नंबाला DJ11 कैप्टन टॉस के लिए पहुंचे। लास्ट मैच आज के इस दिन का, वेट करें टॉस के लिए। कैप्टन करण नंबाला कैप्टन ऑफ DJ11 प्लीज रिपोर्टिंग करें। নতুন ব্যাটার দীপাঞ্জন দাস, তপু স্মরণীয় মুহূর্ত, দুর্দান্ত বল করেছেন WBTCL এ। এর আগে তুমি দেখেছো গতকাল এবং আজকে, সেই ক্লিপিংগুলো তপুর আইফোন থেকে শেয়ার করতে রিলের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব জনপ্রিয়, তপুর আইফোনের জন্য বিশেষ করে। রাজা শেষ বল, রান আউট, আরো একবার সুযোগ এবং আউট। শেষ দুটো ওভার মোটেও ভালো গেল না। 4th ওভার, 5th ওভার, 6th ওভার অবধি আমরা মনে করছিলাম বোধহয় শেষ দুটো ওভারে রানের গতি কিছুটা যোগ হবে, বাড়বে না, সেটা হয়নি। 48 রানেই থমকে যেতে হলো এমআরএ ঝাড়গ্রামকে। DJ11 8 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 49 রান। হুগলি টাইটান্স তাদের সামনে। আমরা পরবর্তী ম্যাচে টস পর্ব নিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রেজেন্টেশন এরিনাতে। थैंक यू कॉम्बॉक्स। करण नंबाला कैप्टन प्लीज टॉस के लिए पहुंचे। करण नंबाला कैप्टन टॉस के लिए पहुंचे। कैप्टन ऑफ DJ11 करण नंबाला टॉस के लिए पहुंचे। करण नंबाला कैप्टन DJ11 प्लीज टॉस के लिए पहुंचे। आज के आखिरी मैच के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं टॉस के लिए। कोलकाता राइडर्स कैप्टन तैयार है, संजू कनौजिया प्लीज।
थोड़ा कॉपरेट करें कैप्टन ऑफ DJ11 करण अंबाला। ओके कॉम्बॉस, कमेंट्री कंटिन्यू करें, टॉस बीच में करेंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। দিন কাজী আবার যদি দেখি অভিজিৎ বেরা দলের জন্য একাই কিন্তু লড়ে গেলেন। थैंक यू कॉम्बॉक्स। चलते टॉस की तरफ, प्लीज वेलकम गौतम चौधरी जी, आ जाइए हमारे साथ टॉस के लिए जुड़ेंगे। टॉस करेंगे अपने शुभ हाथों से और मैं बुलाना चाहूंगा दोनों टीम के कैप्टन करण अंबाला, कैप्टन ऑफ DJ11, और संजू कनौजिया, कैप्टन ऑफ कोलकाता राइडर्स। प्लीज वेलकम बोथ द टीम कैप्टन। आखिरी मैच आज के इस दिन का, इस मैच के बाद टॉस के लिए तैयार हम लोग।
Please welcome both the team captain Sanju and Karan Ambala. दोनों टीम की बात करें, एक तरफ करण अंबाला 3 मैच खेले अभी तक, एक भी जीत का खाता खुला नहीं, एक तरफ संजू 2 मुकाबले खेले, एक जीते एक हारे, सिक्का उछलेगा, स्पिन द कॉइन सर। स्पिन द कॉइन सर। जेवीए कॉल, कोलकाता राइडर्स एंड इट्स रोज। रोज। करण अंबाला फिर से एक बार टॉस आपके फेवर में, क्या निर्णय होगा आपका? बैटिंग हंसी आ रही है जरूर, लेकिन रिजल्ट अगर देखा जाए तो अभी तक टीम के लिए अच्छा रहा नहीं। 3 मुकाबले खेले, तीनों मैच हार का सामना करना पड़ा, तो ये चौथा मैच है, एक छोटी सी कमबैक अभी भी उम्मीद, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग कमबैक करेंगे, अपनी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे हम लोग 4-5 मैच हारे, फिर भी हम अपना बेस्ट ही क्रिकेट दिखाएंगे यहाँ, और हम अच्छा ही क्रिकेट खेलने वाले हैं इस मैच में भी। बाकी जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। टीम में कोई चेंजेस? हाँ, एक चेंज है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। संजू आपके फेवर में आया नहीं टॉस, टॉस जीतते क्या करते हैं? अभी फील्डिंग करते, वैसे जो चाहिए था वो मिल गया, वैसे फील्डिंग ही है। करण कह रहे हैं बहुत जोश में खेलेंगे, आप लोग भी 2 मैच खेले, 1 मैच जीते 1 मैच हारे, तो ये मुकाबला कह सकते हैं बने रहने के लिए जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी मैच हो गया, क्योंकि दिन का मैच हार गया तो थोड़ा वो, बट इसमें भी हम अपना दम लगाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। कोई चेंजेस टीम में? नहीं, सेम टीम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दिस इज टॉस रिपोर्ट। टॉस जीता डीजे 11 और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। डीजे 11 वन द टॉस, डिसाइड टू बैट फर्स्ट, दैट मींस कोलकाता राइडर्स हैव टू फील्ड फर्स्ट। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। দুটো দলই এই টুর্নামেন্টে একেবারে অপ্রতিরোধ, একটিও ম্যাচ তারা কিন্তু হারেনি, যদিও ম্যাচের হিসেব অনুযায়ী হুগলি টাইটান্স একটি ম্যাচ কম খেলেছে। এবারে ঝাড়গ্রাম 3টি ম্যাচ খেলে 3টি জয়, হুগলি টাইটান্স 2টো ম্যাচ থেকে 2টোই জয় পেয়েছে। এই প্রথমবার একটি দলকে হারতে হবে। প্রথম বল বেশ নিচু ছিল, যদিও এখান থেকে রান আসেনি। আশিস এবং ঈশা যারা শুরুতে এসছেন, আশিস এবং ঈশাকে পাঠানো হয়েছে, 2 প্রারম্ভিক ব্যাটার। লক্ষ্যমাত্রাটা খুব একটা কঠিন নয় রবিদা, 49 পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, এবং সেই জায়গায় এই ম্যাচটাই অন্তত দল চাইবে তাদের খেলোয়াড়দেরকে একটু দেখে নিতে, বাকিদের যে পোটেনশিয়াল সেটাকেও এই ম্যাচ থেকে বের করে আনতে চাইবে, যাতে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার আগে দলের প্রত্যেকে যেন সমানভাবে সুযোগ পায় এবং নিজেদেরকে ঝালিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ পায়। একেবারে তাই, একটা পরিকল্পনা, প্রত্যেকে অন্তত নেক্সট রাউন্ডে যাওয়ার আগে অন্তত একটু হলেও ঝালিয়ে নিতে চাইছে। তবে প্রীতম মার্চিদের কথা বলতে হবে, প্রত্যেকটা ম্যাচে উইকেট, প্রথম ম্যাচে 4টি, দ্বিতীয় ম্যাচে 2টি, এই ম্যাচে 1টি। জোরালো আপিল, শুরুতে চাইছে উইকেট নিতে, কারণ পুঁজি যখন কম থাকে তখন শুরুতে আঘাত আনতে চাইবে। একদম শুরু থেকে আঘাতে নিয়ে একমাত্র এটা সম্ভব যে বিপক্ষকে ধরাশায়ী করা, এবং সেই ধরাশায়ী করার কাজটা করতে হলে প্রথম থেকে উইকেট আনতে হবে। ক্যাপ্টেন নান্নু সেটা বুঝতে পারছেন এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু বলগুলোকে রাখতে চাইছেন। এক্ষেত্রে অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরের থেকে টেনে খেলা শট, পাওয়ার প্লে সুবিধা এটাই, বৃত্তের মধ্যে ফিল্ডাররা রয়েছেন, সুতরাং 4টে রান আদায় করা সম্ভব। বিশেষ করে ঈশাকে আমরা দেখেছি এই মরশুমও বেশ ছন্দে রয়েছেন। মুর্শিদাবাদের খেলোয়াড় ঈশা, অপরদিকে দুর্গাপুরের আশিস, দুজনের উপরে শুরুটা নিশ্চয়ই অন্তত ভালো করে একটা পরিকল্পনা থাকবে। 4 বল থেকে 5 রান। হুগলি টাইটান্স তাদের জন্য এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, এবং পয়েন্টস টেবিলটা জমিয়ে দেওয়ার ম্যাচও এটা। এই ম্যাচ থেকে অন্তত জিততে চাইবে তারা। আবারও একটা আবেদন, তবে সেই আবেদনে ততটাও আত্মবিশ্বাস ছিল না যে আম্পায়ারকে নড়িয়ে দেয় বা বাধ্য করে আঙ্গুল তুলতে। একেবারে তাই, উৎসাহ ছিল বেশি, তবে আগ্রহটা অনেক কম ছিল। 5টি বল 6টি রান, জিততে হলে 49 রান করতে হবে 48 বল থেকে, অর্থাৎ শুরুতে যখন
48 বল থেকে 49 রান খেলে এখনো পর্যন্ত 6টি রান চলে এসেছে বিনা উইকেটে। হুগলি টাইটান্স এর আগে দুটো ম্যাচ খেলেছে, দুটো ম্যাচেই জয় এসেছে। আশিস, এটা তার রাডারে বল ছিল, ভুলচুক নেই, মিডলিংটা দুর্দান্ত হয়েছে, সুতরাং রেজাল্টটাও বেটার। 6টা রান আশিসের ব্যাট থেকে। আর এই ওভার বাউন্ডারি নিশ্চিতভাবে আশিসকে মনোবল একেবারে তুঙ্গে করে দেবে। দেখো সুমন্ত, যেভাবে তরুণরা উঠে আসছে, বাংলার প্রতিভার অভাব নেই। যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিমিয়ার লিগগুলো হচ্ছে, পরিকাঠামোর দিক থেকে যেভাবে সুযোগ সুবিধা আজকে প্রিমিয়ার লিগ কমিটি তৈরি করে দিচ্ছে, তার সুফল কিন্তু পাচ্ছে বর্তমান ক্রিকেটাররা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেখো বেশ কিছু ব্যাটাররা যারা খুব দ্রুত চলে আসছে প্রাতপ্রদীপের আলোয়। দেখো রবিদা, প্রত্যেকটা দিন 6টা ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রত্যেকটা টিমেরই খেলা রয়েছে, কোনোদিন 2টো করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে, কোনোদিন 1টা করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। এবং খেলোয়াড়দের তুমি যে বলছিলে সুযোগ সুবিধার কথা, তাদের ফুডিং লজিং সবটাই কিন্তু জেভিএ ব্রাদার্স, মিস্টার বিজয় আগ্রওয়াল তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে যে খেলোয়াড়দের সমস্ত দায়িত্বটা নেবেন তিনি। শট অফ লেন্থ, এক্ষেত্রে কাট শট খেলতে গিয়েছিলেন, স্কোয়ার ক্যাট করার চেষ্টা ছিল, ব্যাটের এজ নিয়ে উইকেট কিপারের দস্তানায়, এবং সাথে সাথেই প্রথম উইকেট। রবিদা, ঈশাকে ফিরতে হচ্ছে, একটা সুযোগ পেয়েছিল ঈশা, এখানে কিন্তু কাজে লাগাতে ব্যর্থ। সুযোগ ছিল শুরুটা ভালো করার, একটা বড় পার্টনারশিপ গড়ার। তবে আমরা ব্যাটারদের কথা বলছিলাম, তেমনি ঠিক বোলারদের কথা যদি বলি, এই শুভ্রনীল যেভাবে আমাদের বাংলার বোলারদের মধ্যে কিন্তু বেশ জায়গা করে নিয়েছে, এবং তার সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি, তার প্রচুর ইচ্ছে, প্রচুর অদম্য, কারণ প্রত্যেক খেলোয়াড় একটা ব্যাট পেস থাকে, একটা খারাপ সময়ও থাকে, কিন্তু তার মধ্যে একটা অদম্য ইচ্ছা রয়েছে যে আমি অন্তত নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছি, প্রত্যেক দিন নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা করি, ভালো কিছু করার চেষ্টা করি, অন্তত দুঃসময়ে কখনো আমি ভেঙে পড়ি না। আজকে যেটা হয়েছে, কিন্তু আগামী দিন আরও ভালো করার চেষ্টা করি। তো তার মধ্যে একটা হার না মানা মনোভাব আমরা দেখেছি। হার না মানা মনোভাব এবং শেখার ইচ্ছে, এই দুটো শুভ্রনীলের মধ্যে থাকার কারণেই কিন্তু এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে বাংলার সেরা বোলারদের তালিকায় একদম উপরের সারিতে শুভ্রনীলের নামটা অটোমেটিক চয়েস হিসেবে চলে আসছে। আমরা যদি দুটো দলের কথা বলি, এমআরএ 11 ঝাড়গ্রাম এবং হুগলি টাইটান্স, পয়েন্টস টেবিলে এরা কিন্তু একদম টপে রয়েছে, 1 এবং 2 নম্বর পজিশনটা হোল্ড করছে এই ম্যাচের আগের থেকে। এবং এমআরএ ঝাড়গ্রাম তারা 3টে ম্যাচ খেলেছে, 3টেতে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ দল হুগলি টাইটান্স, তারা 2টো ম্যাচ খেলেছে এবং 2টোতে জয়লাভ করেছে। সুতরাং এখনো পর্যন্ত হারের মুখ কেউ দেখেনি। তবে এটা একটা এমন ম্যাচ যেখানে প্রথম হারের মুখটা কোনো না কোনো দলকে দেখতে হবে। একেবারে তাই, প্রথম একটি দলকে হারতে হবে। যে অপরাজয়ের তকমা সেখান থেকে সরতে হবে, এটাই হচ্ছে লিগের বৈশিষ্ট্য। আর এই লিগ ম্যাচগুলো দেখো খুব জমজমাটি হচ্ছে, কোনো দল এগিয়ে যাচ্ছে, কোনো দল পিছিয়ে যাচ্ছে, তবে এখান থেকে লিগের প্রত্যেকটা ম্যাচ আরও বেশি লড়াই হবে। একদম এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে যাওয়া লড়াইগুলো রয়েছে, কারোর জন্য এটা চতুর্থ ম্যাচ, কারোর জন্য এটা তৃতীয় ম্যাচ। পয়েন্টস টেবিলে কেউ বা 6 পয়েন্টসে পৌঁছে যেতে পারেন, আবার কারোর ক্ষেত্রে সেটাকে আরও বাড়িয়ে 8-এ পৌঁছে যাওয়াটাও সম্ভব। কি হবে সেটা আগামী সময় উত্তর দেবে। তবে এই মুহূর্তে 1.2 ওভার থেকে 13 রান। শট অফ লেন্থ ছিল আশিস, সুযোগটা দিয়ে বসলেন, অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, এবং শুভ্রনীল দুহাত তুলে এটাই জানান দিচ্ছে আরও একবার সফলতা তার হাতে ধরা পড়েছে। শুভ্রনীল যখন উইকেট পায় তখন অন্তত উপরের দিকে, অন্তত আকাশের দিকে তাকায়, নিশ্চয়ই হয়তো বলে ভগবান আল্লাহ আমাকে আরও উইকেট দাও। আসলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের একটা স্বপ্ন থাকে, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য প্রত্যেকে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয় প্রত্যেককে। তেমনই একজন খেলোয়াড় শুভ্রনীল, আর উইকেট পেলেন। নিশ্চিতভাবে গোটা টুর্নামেন্টে শুভ্রনীলের বোলিং যদি দেখি আমরা, প্রত্যেকটি ম্যাচে কিছু না কিছু ছাপ রেখেছেন। আর সেরা বোলিং যদি দেখি, 2টো উইকেট একটা ম্যাচে, নিঃসন্দেহে একজন বোলারের ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটা ম্যাচে উইকেট এনে দেয়, সেক্ষেত্রে অধিনায়ক তো অনেক বেশি খুশি হবে, দলের খেলোয়াড়রা বা বোলাররা আরও বেশি উজ্জীবিত হবে। একদমই রবিদা, একজন ফাস্ট বোলারের কাছে শুরুতে এটাই চায় দল, যে তার দলের হয়ে উইকেটগুলো একটার পর একটা আসুক
এবং তার ফাস্ট বোলাররা ক্যাপ্টেন চাইবেন তার ফাস্ট বোলাররা সেই উইকেটগুলো তুলে নিয়ে আসুক। 13তে পৌঁছে গেছে স্কোর, দুটো উইকেটের পতন হয়ে গেল, উইকেটটা বাঁচাতে হবে। ছোট রানের ম্যাচ কখনো কখনো লক্ষ্যমাত্রা ছোট হলেও লড়াইটা কিন্তু তীব্র হয়ে যায়, এটা আমরা এর আগেও বহুবার দেখেছি। একবার নয় বারবার শতবার, কারণ লো স্কোরিং ম্যাচ খুব ক্লোজ হয়। তবে সাগর আলীকে আমরা দেখছি, সাগর আলী এই টুর্নামেন্টে অসাধারণ ছন্দে রয়েছেন। প্রথম ম্যাচে 30, দ্বিতীয় ম্যাচে 43, এখনো পর্যন্ত 9 করে 73টি রান করে ফেলেছেন দুটো ম্যাচ থেকে। এবং সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটারদের তালিকায় 3য় পজিশনে রয়েছে সাগর আলী। সুতরাং ব্যাটিংয়ে যে দাপটটা চলছে সেটা প্রত্যেকেই জানেন। বিশ্বজিৎ ঠাকুরের সাথে জুটি বেঁধেছেন এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে সাগর আলী। শুভ্রনীলের সরকার ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে স্টিয়ার করেছিল, ওখানে সাগর একটা রান আরো রবিদা। একটি রান হচ্ছে, কারণ খুব একটা বড় শটে যাচ্ছেন না, লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 49, পাওয়ার প্লের ওভারে আরও 2টি বল, তো পাওয়ার প্লেতে নিঃসন্দেহে একটা লড়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসলে সাগর জানে শুরুতে কয়েকটা বল দেখে নেওয়া যেতেই পারে, পরবর্তীতে যে কোনো বলকেই মাঠের বাইরে পাঠানো যাবে। এখানে যে ইনসাইড আউটটা হয়েছে একদম ফিল্ড পজিশন দেখে খেলা শট বলতে যা বোঝায় সেটা দেখা গেল। বিশ্বজিৎ জানেন না পাওয়ার প্লেরে একেবারে শেষের দিকে যাচ্ছে, এখান থেকে যদি একটা বড় শট আসে তাহলে প্রেসারটা আরও কমে যাবে, চাপে পড়বে বোলাররা। और देखिए ये शॉट खेलने के बाद काफी खुश है राणा अविनाश, जिस तरह से शॉट को खेले बब्बू को काफी खुश लगा। आज सुबह सुबह गुड न्यूज उनको मिल चुका है आईएसपीएल की तरफ से। এই ম্যাচের পরে আজকের দিনে আরও একটি ম্যাচ DJ11 ভার্সেস কলকাতা রাইডার্সের মধ্যে। গতিশীল গতিশীল বল লেগ স্টাম্পের বাইরে, গতি বাড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণটা যেন হারিয়েছিল রবিদা, যার ফলস্বরূপ একটা এক্সট্রা রান। একেবারে তাই, একটু গতি বাড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। আসলে লেগ স্টাম্পে একটু বাইরে যাওয়া মানে যেখানে ওয়াইড হবে সেটাও আমরা দেখলাম। একজন জোরে বোলারের সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে লাইন এবং লেন্থটা ঠিক রাখা। ওভারের শেষ বল, পাওয়ার প্লে এটি শেষ বল। সেন্সেবল সাগর জানে তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, লক্ষ্যমাত্রাটা ছোট, প্রথম দুটো ওভারে পজিশন দলে যথেষ্ট ভালো জায়গায় রয়েছে, সুতরাং অযথা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে উইকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দুটো ওভার শেষ, পাওয়ার প্লে শেষ, পাওয়ার প্লে থেকে 21 রান, 2 উইকেট হারিয়ে। আবার পাওয়ার প্লেতে যদি আমরা তুলনা করি, 2 ওভারের শেষে 18 ছিল 1 উইকেটে। এবারে ঝাড়গ্রামে রান ছিল 18 1 উইকেটে, আর এই মুহূর্তে রান 21 2 উইকেটে। ছত্রিশ বলে খেলা বাকি, করতে হবে 28 রান। সমীকরণটা অনেকটা সহজ হয়ে গেছে, খুব একটা চাপ নেই। তবু ক্রিকেট পালা বদল হতে বেশি সময় লাগে না, একটা ওভার আধ ওভার। নিশ্চয়ই সময় তো তোমার স্মরণে আছে একেবারে শুরুর ম্যাচ এই তপু এসেই রংটা বদলে দিয়েছিলেন। 4টে উইকেট ছিল, 2 ওভার থেকে 4 রান দিয়ে 4টে উইকেট। এখনো স্মরণে আছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল WBTCL এর ইতিহাসে, প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের নামটা তপুর। এবং গত ম্যাচেও আমরা বলছিলাম যখন দল পারফর্ম করছিল যে তপু এমন একজন বোলার, প্রথম ওভারে 15 রান খরচ করেছিল কিন্তু পরের ওভারে এসেই উইকেট এনেছিল, আঘাত এনেছিল। তো তপুর মধ্যে সে দক্ষতা আছে, এটা আমরা জানি। এবং এই মুহূর্তে সাগরের উইকেটটা এবং বিশ্বজিৎ ঠাকুরের উইকেটটা, এই দুটো উইকেটকে যদি ভাঙতে পারে তপু, দলের জন্য কাজটা অনেকটা সহজ হবে।
খুব ভালো বল অফ স্টাম্প মিড স্টাম্পের উপরে, লেনটা ভালো ছিল। এখনো 2.1 ওভার অতিক্রান্ত, 22 লস অফ 2 উইকেট। অর্থাৎ 27টা রান বাকি রয়েছে, প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি জায়গাতে পৌঁছে গেছে দল এবং আরো অর্ধেকটা রাস্তা পেরোতে হবে। যখন সোজা আঙ্গুলে ঘি না ওঠে তখন একটু আঙ্গুল বাঁকাতে হয়। সত্যি অনবদ্য একটা বাউন্ডারি এলো। আর রবিদা, এখানে আঙ্গুল সোজা হোক অথবা বাঁকা, দলের জন্য তো চারিদিকে ঘি ঘি, রান আসছে, লক্ষ্যমাত্রা খুব একটা বড় নয়, কাজটা খুব একটা কঠিন নয়। অপোনেন্ট দল তাদের খেলোয়াড়দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তারাও এই ম্যাচের রেজাল্টটা অনুধাবন করতে পারছে। হুগলি টাইটান্স তারা যে এগিয়ে রয়েছে এটা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছেন। এমআরএ 11 3 ম্যাচের যে জয়ের ধারা, এই ম্যাচে যেন কিছুটা তারা পিছিয়ে পড়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে আজকে এই ম্যাচের ব্যাটিংয়ের যে দাপট সেটা আমরা দেখিনি। পুল করেছেন মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডার, ফিল্ডিং করবার ফাঁকে একটি রান। খুব একটা চাপে নেই দল, কারণ যেখানে মাত্র 49 রানের টার্গেট, 27টি রান চলে এসছে আর 22 রানের দরকার। এবং এই 22টি রান করাটাও খুব একটা কঠিন নয়। তবে পরের ম্যাচটা আবারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আসতে চলেছে, অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আসতে চলেছে। সঞ্জু কানোজিয়া ব্রিগেড অর্থাৎ টিম কলকাতা রাইডার্স এবং টিম DJ-11 অর্থাৎ করণ আম্বালা ব্রিগেড। DJ-11 প্রথম জয়, এখনো অধরা, 3টে ম্যাচ, 3টে ম্যাচেই পরাজয়। বলা হচ্ছে সব থেকে মিরাকল পারফরমেন্স DJ-11 এর। সবাই ভাবছিলেন, একদম আগে তুলে রেখেছিলেন DJ-11কে, তাদের দলগত যে স্কোয়াড সেটা দেখে, কিন্তু মাঠের মধ্যে দলগত সংহতিটার ছবিটা চোখে পড়েনি। দলে অন্তত তারকা থাকলে অন্তত ম্যাচে জেতা যায় না। জেতার জন্য খিদে চাই, জেতার জন্য প্রত্যেকের অধ্যবসায় চাই। প্রত্যেকে ভেবেছিলেন যে এত লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ, কোনো চাপ নেই। সাগর আলী ঠান্ডা মাথায় আজকে ব্যাট করছেন। যদি চাপ থাকে সেক্ষেত্রে শট নিতেই হবে। দেখো একেবারে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে যেভাবে ব্যাট করছেন। আমরা DJ-11 এর কথা বলছিলাম রবিদা, আজকে দিনের শেষ ম্যাচটায় অন্তত জয়টায় ফিরতে পারলে তারা, তাদের সমর্থকেরা খুশি হবেন। এক্ষেত্রে সাগর শট খেলতে চেয়েছিলেন বড়, আসলে আগেই দেখেছিলেন বৃত্তের মধ্যে যেহেতু স্কোয়ার লেগ ফিল্ডার রয়েছেন, তাকে টোপকে দিতে হবে। 3টে ওভার শেষ হয়েছে, 3 ওভার থেকে 28 রান, 2টো উইকেট, অর্থাৎ 5 ওভার 30 বলের খেলা বাকি এবং 30 বল থেকে 21টা রান করতে হবে। আর সমীকরণ একেবারে সহজ, তবে বোলাররা নিশ্চিতভাবে অন্তত চাইবে উইকেট নিতে। উইকেট নেওয়া ছাড়া গতি নেই। এখান থেকে ম্যাচে ফেরার সব থেকে বড় রসদ হচ্ছে উইকেট নেওয়া। এই প্রথমবার আমরা দেখব একটি দলকে অন্তত জয়ের যে তকমা প্রত্যেকটা ম্যাচে, সেটা থেকে কিন্তু তাদেরকে সরতে হবে। একই সাথে আমরা স্বাগত জানাই, আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে দ্য টিম অনার অফ কলকাতা রাইডার্স, আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ এবং নিখাত একজন স্পোর্টস লাভার মিস্টার বিশাল কাপুর। ওয়েলকাম জানাই আমরা তাকে। আজকে দ্বিতীয় দিন এবং দ্বিতীয় দিনে আমরা পেয়েছি মিস্টার বিশাল কাপুরকে। ওয়েলকাম স্যার। গুলমোহর গ্রাউন্ড আপনাদের জন্যই বোধহয় সারা বঙ্গের, সারা বাংলার অ্যাট্রাকশনটাকে নিয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই রয়েছেন, যে কারণে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট এগিয়ে চলেছে। JVA ব্রাদার্সের এই দুর্দান্ত আয়োজনে সামিল হওয়ার জন্য আপনাদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ। আমরা স্বাগত অবশ্যই জানাবো, কারণ দলকে আজকে অন্তত একেবারে মাঠে থেকে উৎসাহিত করার জন্য দলের ওনার এসেছেন বিশাল কাপুর জি। 32 রান 3.1 ওভার থেকে
মাফ করবেন 34 ছিল স্কোর এবং সেখান থেকে একদম বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ। এম রায় ক্যাচ হোক উইকেট হোক প্রত্যেকটা সময় তার সেলিব্রেশনটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আই এম রায়। এবং একজন ভালো মানুষ রবিদা। সব থেকে বড় কথা দিনের শেষে আমরা যে যেখানেই যেভাবেই পারফর্ম করি না কেন অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমরা কেমন সেটাই সব থেকে বেশি করে ম্যাটার করে যায় এবং সেটাই মানুষকে মনে রাখতে সাহায্য করে। তবে আগামী কালকের কথা বললে চলবে না। ডে 3 যে ম্যাচগুলো রয়েছে, প্রথম ম্যাচ ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ভার্সেস হুগলি টাইটেন্স, দ্বিতীয় ম্যাচ ডিজে ভার্সেস এডিএস হাওড়া, তৃতীয় ম্যাচ কলকাতা রাইডার্স ভার্সেস এমআরএ ঝাড়গ্রাম, চতুর্থ ম্যাচ হুগলি টাইটেন্স ভার্সেস এডিএস হাওড়া, আর শেষ ম্যাচ ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ভার্সেস কলকাতা রাইডার্স। কলকাতা রাইডার্স তাদের আজকে দিনের প্রথম ম্যাচ, গতকাল একটাই ম্যাচ খেলেছিল এবং সেই ম্যাচে জয়লাভ করেছিল তারা। আজকে দিন শুরু করেছিল তারা, তবে প্রথম ম্যাচে তাদেরকে হারতে হয়েছিল, যে কারণে এখনো পর্যন্ত তাদের যে পারফরমেন্স, তারা দুটো ম্যাচ খেলেছে, দুটো ম্যাচে একটাতে জয় একটাতে হার রয়েছে। এবং ম্যাচের জন্য কিন্তু বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি টিম অনার মিস্টার বিশাল কাপুর, তিনিও ছুটে এসেছেন খেলোয়াড়দেরকে চিয়ার আপ করার জন্য, শেষ ম্যাচটায় সবাই মিলে দাঁড়িয়ে জয়টাকে সুনিশ্চিত করার জন্য। টুর্নামেন্টে টিকে থাকার জন্য আজকে টিম ওনার ছুটে এসছেন বিশাল কাপুর জি। রাজপাস ওয়ান খুব কাছাকাছি, শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে কোনো রান নেই, কোনো চাপ নেই, কারণ এখান থেকে আর মাত্র যদি 15টি রান করতে হবে, 15টি রান দরকার জয়ের জন্য। শর্ট বল ছিল একদম দেখে শুনে ইচ্ছে, তবে এক্সট্রা কভার অঞ্চলের ফিল্ডার, সেখানে ভালো ফিল্ডিং, একটি রান, ব্যবধান আরো একটু কমলো। যতই ব্যবধান কমছে ততই এমআরএ ঝাড়গ্রাম দলের খেলোয়াড়দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অন্তত কোথাও যেন একটু ম্রিয়মান হচ্ছে, হবারই কথা। পুঁজি কম, বোলারদের অন্তত উইকেট যদিও এসছে, তবে আরো বেশি উইকেট নেওয়া দরকার ছিল। শুভ্রনীল গতি বাড়াচ্ছে, কিন্তু আরো বেশি উইকেট দরকার এই স্বল্প পুঁজিতে লড়তে হলে। আমার একটি রান, এই রানের হাত ধরে যদি দেখি 49 রানের জবাবে সংগৃহীত হয়েছে 36। কতটা ধীর স্থির ক্রিকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ব্যাটারের পক্ষ থেকে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো বাড়তি চাপ নেই, ধীরে ধীরে লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগিয়ে যাওয়া। বোলাররা প্রলুব্ধ করলেও ব্যাটাররা কিন্তু কোনোভাবেই সে প্রলোভনে বা ফাঁদে পা দিচ্ছেন না। প্রথম থেকেই জানেন যে চাপ খুব একটা বেশি নেই, 49 রান। আবারও বলে রাখি, এই ম্যাচের পরে আজকের দিনের ডে টুর লাস্ট ম্যাচ ডিজে 11 ভার্সেস কলকাতা রাইডার্সের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। রবিদা 4 ওভার রয়েছে, 37 রান, 3 উইকেট হারিয়ে, টার্গেট 49, 12 রান আরও প্রয়োজন, 4টে ওভার পড়ে রয়েছে। আচ্ছা 0466 যে ক্রেটা গাড়িটা রয়েছে সেটাকে একটু সরিয়ে নিতে হবে। আমি রিকোয়েস্ট করছি 0466 নাম্বারের যে গাড়িটি রয়েছে সেটাকে একটু সরাতে হবে। সো প্লিজ গাড়ির অনার যিনি রয়েছেন ওনাকে রিকোয়েস্ট করব গাড়িটা সরিয়ে নেবার জন্য। আবারও নাম্বারটা রিপিট করব 0466। শেষ 4টি ওভার, 24 বল, 12টি রান। আর সেক্ষেত্রে অন্তত বোলাররা খুব একটা ঝুঁকি নেবেন না। আর যেখানে নিয়মিত বোলাররা উইকেট পাচ্ছে না, অনিয়মিত বোলারকে দিয়ে কিন্তু বল করানো হচ্ছে। জানেন এই ম্যাচ থেকে জেতা কঠিন থেকে কঠিনতর। আসলে রবিদা এটা গৌতম গম্ভীর স্টাইল, রিঙ্কু সিংকে দিয়ে বল করিয়ে যেমন ম্যাচ জেতানো যায়, অনেকটা সেই স্ট্র্যাটেজি। তবে স্ট্র্যাটেজিটা আপাতত খাটলো না। 6 দিয়ে শুরু হয়েছে ওভার,
ভীষণ আনন্দিত হবেন হুগলি টাইটান্স তাদের অনার মিস্টার আনন্দ হরলালকাজি আজকে রয়েছেন গ্রাউন্ডের মধ্যে, নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যাচ রয়েছে। পাশাপাশি সন্তোষ দাস, রাহুল ঘোষ এবং গৌরাঙ্গ প্যাটেল কোথাও যেন একটু চিন্তিত থাকবেন। গৌরাঙ্গ প্যাটেল চিন্তাটা কম করেন রবিদা, হার হোক অথবা জিত সারা বছর ক্রিকেটের সাথে জুড়ে থাকতে হয়, সুতরাং পার্ট অফ দ্য গেম এটা মেনে নিয়েই গৌরাঙ্গ প্যাটেল এগিয়ে চলেন। আর গৌরাঙ্গ প্যাটেল বলছে দেখো আমাদের দল কিন্তু ভালো জায়গায় রয়েছে। রাজ পাসওয়ান তার সফলতা, প্রথম সফলতা এই টুর্নামেন্টের। তেতাল্লিশ রানের মাথায় আবারও একটি উইকেটের পতন ঘটল, দূরত্বটা থেকে গেল আরো কয়েক ফুটের দূরত্বের জন্য হয়তো উইনিং শটটা এলো না। খেলার মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখি, খেলার মধ্যে যে লড়াই, যে ঝাঁজ, সেটা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। আর জয় থেকে খুব একটা বেশি দূরে নেই, মাত্র 6টি রান করতে হবে। নিশ্চয়ই চাইবেন অন্তত খুব তাড়াতাড়ি জয়ে ফিরতে। 4.4 ওভার, এখনো অনেক ওভারে খেলা বাকি, অনেক বল বাকি। পরের ম্যাচ কলকাতা রাইডার্স ভার্সেস DJ11। টসে জিতেছে DJ11 এবং প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত। তো গত 3টে ম্যাচে তাদেরকে প্রথমে ফিল্ডিং করতে হয়েছিল, তবে এবার সিদ্ধান্তের রদবদল। মাঠে এসছেন বাংলারই আরেক দামাল খেলোয়াড় লিটন বাড়ুই। যখনই বাংলার খেলোয়াড়দের কথা উঠে আসে, সৌরভ হালদার, লিটন বাড়ুই, সাগর আলী, জগৎ সরকারের কথা, এই লিটন বাড়ুইও কিন্তু যথেষ্ট উচ্চমানের খেলোয়াড় এবং যথেষ্ট ভালো ব্যাটিংও করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভালো বল অবশ্যই লিটন বাড়ুই থেকে শুরু করে, দীপায়ন থেকে শুরু করে, তপু থেকে শুরু করে, MM রয় থেকে শুরু করে, শুভ্রনীল, প্রত্যেকেই যারা কিন্তু নিজেদেরকে নিজেদের ক্লাসটা চেনান দিয়েছে, তারাও যে যথেষ্ট দক্ষ খেলোয়াড় তার প্রমাণটা বারে বারে দিয়েছে। এই বল থেকে উইনিং স্ট্রোক আসবে না পরের ওভারে অপেক্ষা করতে হবে? না, পরের ওভারের জন্য আমাদের ওয়েট করতে হবে। একদম আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে পরের ম্যাচের লড়াইটা আবারও আমরা দেখব। গতকালকে লাস্ট ম্যাচের লড়াই দর্শকরা নিশ্চয়ই ভুলতে পারেনি, মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। নিশ্চয়ই কোথাও যাবেন না আপনারা। পরের ম্যাচ আজকের দিনের শেষ ম্যাচ DJ11 ভার্সেস কলকাতা রাইডার্স। আর কলকাতা রাইডার্স এখনো পর্যন্ত 2টো ম্যাচ খেলেছে, একটি জয়, একটি হারতে হয়েছে। আবার আমরা যদি দেখি যেখানে DJ11 তারা 3টি ম্যাচ থেকে 3টি পরাজয় হয়েছে, তো স্বভাবতই DJ11 একটা মরণ কামড় দিতে চাইবে, তারা অল আউটে যাবে এখান থেকে অন্তত প্রথম জয়ের জন্য। এবং এই ধরনের ম্যাচগুলো কিন্তু রবিদা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়, কারণ DJ11-এর কাছে হারানোর কিছু নেই, শেষ বেলায় পাওয়ার অনেক কিছু আছে, বাউন্স ব্যাক করার অনেক কিছু আছে। ফার্স্ট বল আবারও ফিল্ডারের হাতে। সাগর আলী যখন ভাবছিলেন উইনিং শটটা চলে এসেছে, ঠিক তখনই মাঝে অন্তরায় হলো ফিল্ডারের হাত। এক্ষেত্রে আবারও নতুন ব্যাটারকে আসতে হবে। তো এখান থেকে কি কোনো আমরা নতুন টুইস্ট দেখব সুমন্ত? টুইস্ট দেখার সম্ভাবনা বোধহয় কম রবিদা, তবে ম্যাচটা যতদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই হবে এই মুহূর্তে লক্ষ্য। সাগর আলী তার উইকেটের পতন। আর মাত্র 6টি রানের দরকার, দর্শকরা তাকিয়ে রয়েছে। আর বিশেষ করে দলের যারা সমর্থক তারাও তাকিয়ে রয়েছে। হুগলি টাইটান্সের সমর্থক চাইছে দ্রুত জয় আসুক, এবং এখান থেকে দুটো দলের দিকে যদি আমরা দেখি, হুগলি টাইটান্সের এটি 3য় ম্যাচ হবে আর MR-এর ঝাড়গ্রামের এটি 4র্থ ম্যাচ হবে।
আর এই ম্যাচের পরে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। দুটি দলই অপরাজিত ছিল এই টুর্নামেন্টে। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট লিগে একটিও তারা হারেনি, এই প্রথমবার হারতে হবে। আর এদিকে জয়সূচক রানটি চলে এলো। হুগলি টাইটেন্স 3টে ম্যাচ থেকে 3টে জয়লাভ করলো। এবং এবারে ঝাড়গ্রাম তারা প্রথমবারের জন্য পরাজয়ের মুখোমুখি হলো। কোথাও চুলচেরা বিশ্লেষণ থাকবে, কেন তাদের হারতে হলো, কোথায় তাদের ভুল ত্রুটি ছিল, আর সেগুলো নিশ্চয়ই সুদের পরের ম্যাচে তারা কিন্তু ঝাঁপাবে। আর এখান থেকে আমরা ফিরবো নেক্সট ম্যাচে, তার আগে আমাদের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে। একদম ম্যাচ প্রেজেন্টেশন হবে, কলকাতা রাইডার্স ম্যাচ প্রেজেন্টেশন হবে পরবর্তীতে, এবং আমরা দেখতে চাইবো ম্যান অফ দ্য ম্যাচকে, সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটারকে, সে সমস্ত রিপোর্টে আমরা দিতে চাইবো।